let's start with the sixth module of structural analysis 3, and this module deals with structural dynamics. Structural dynamics is entirely different from what you have learned so far. It is a different type of structural analysis which covers the behavior of structures subjected to dynamic loading. So far നിങ്ങൾ പഠിച്ച structural analysis ilakku structures were subjected to static loads, but here structural dynamics is a type of structural analysis which covers the behavior of structures subjected to dynamic loading. Dynamic loading എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടൈംലി വേരിയിങ് ആയിട്ടുള്ള ലോഡാണ്. The load intensity varies with respect to time. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച സ്ട്രക്ചറൽ അനാലിസിസിലൊക്കെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ തരും, അതിൻ്റെ മേലെ എക്സ്റ്റേണലി അപ്ലൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ലോഡ്സ് തരും. ആ ലോഡ്സ് ഒന്നും ടൈമിനനുസരിച്ച് വാരി ചെയ്യുന്ന ലോഡ്സ് അല്ല, ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റീസിലുള്ള ലോഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് തരും. യു ഫൈൻഡ് ദ റിയാക്ഷൻ മൊമെൻറ്റ് എക്സെട്ര ഓൺ ദ സ്ട്രക്ചർ. ബട്ട് ഹിയർ ഇൻ ഡൈനമിക്സ് the load itself is varying with respect to time. So let's see the differences between dynamic loading and static loading. First one, load is time varying in nature. Dynamic load is time varying in nature. Load intensity is varying with respect to time. But static load is constant with respect to time. So static loading in the case ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉള്ള ലോഡ്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെസ്പോൺസ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് വെൻ ദ ലോഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈസ് വാരിയിങ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം, റെസ്പോൺസ് ഇസ് ഓൾസോ ടൈം വേരിയിങ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഡൈനമിക് ലോഡിങ്. So in the case of static loading, deflection or displacement is a response. So here the response is also time varying. If there is a varying displacement, there can be velocity, and if there is a varying velocity, there can be acceleration. Static loading in the case set of loads apply cheyunu, the deflection occurs. But in the case of dynamic loading, the load is time varying and the response is also time varying. So when there is a varying displacement, there is a velocity, and velocity varying ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ആക്സിലറേഷനും ഉണ്ടാവാം. So the responses are displacement, velocity and acceleration. But in the case of static loading, deflection is the only response, and dynamic problem has infinite number of solutions, and static problem has a single solution. ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ലോഡ്സ്, അതിന് ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ വാല്യൂ, അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് പ്രോബ്ലംസിൻ്റെ കേസിൽ. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഡൈനാമിക് പ്രോബ്ലംസ് ദർ ക്യാൻ ബി ഇൻഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ്. അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം. And dynamic problems are more complex and time consuming, and static problems are simple, obviously. And the responses not only depend upon the load but also upon the internal forces. Usually in the case of static problems mainly depend ചെയ്യുന്നത് ഫോഴ്സിനെയാണ്. എന്ത് ലോഡാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് റെസ്പോൺസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുക. ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിക് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്റ്റാറ്റിക് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ബട്ട് ഡൈനാമിക് പ്രോബ്ലംസ് മെയിൻലി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ നോട്ട് ഓൺലി ഫോഴ്സ്. എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡിങ്ങിനെ മാത്രമല്ല ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഇലാസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസിനെയും അങ്ങനെയുള്ള ഇൻറ്റേർണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ ഡൈനാമിക് പ്രോബ്ലംസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So these are all the basic differences between the static and dynamic problems. Now let's see the classification of dynamic loads and some examples for dynamic loads. So broadly,
dynamic loads are classified as periodic loads and non-periodic or aperiodic loads. So dynamic loads, first one is periodic loads. So obviously periodic loads, you know that the loads exhibit the same time variation successively for a large number of cycles. ഒരു ഇൻ്റർവെല്ലിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മോഷനാണ് നമ്മൾ പീരിയോഡിക് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ പീരിയോഡിക് ലോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി, നിങ്ങൾക്ക് ഈ കർവ്, ഈ ഗ്രാഫ് കാണാം. വൈ ആക്സിസിൽ ഫോഴ്സും, അതായത് ഫോഴ്സിൻ്റെ വേരിയേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം. ഫോഴ്സ് ഇസ് എ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ടൈം. ഇവിടെ ടി, ഫോഴ്സിൻ്റെ വേരിയേഷൻ കാണാം. അപ്പം ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന വൈ ആക്സിസ് ഇതാണ്. അപ്പം ഓരോ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലും മാറി മാറി വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് അത് ഒരു പീരീഡിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള മോഷനാണ്, അങ്ങനെയുള്ള ഫോഴ്സസ് ആണ് പീരിയോഡിക് ലോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് മോട്ടോർ. വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലാബിൽ ടോർഷൻ പെൻഡുലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടാവും. ഒരു തിൻ വയർ, അതിൻ്റെ അറ്റത്തൊരു ഡിസ്ക്, അപ്പം അതിൽ നമ്മൾ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്ത് വിടുന്നു. അതൊരു പീരിയോഡിക് മോഷനാണ്. വേറൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇങ്ങനൊരു ഫോഴ്സ് വേരിയേഷൻ, ഈ ഒരു ഫോഴ്സ് വേരിയേഷൻ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പ്രൊപ്പല്ലർ, ഷിപ്പിൻ്റെ പ്രൊപ്പല്ലറാണ്. ഇങ്ങനൊരു സാധനം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഷിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊപ്പല്ലർ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ, ഷിപ്പിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതിൻ്റെ മേലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻറ്റേർണൽ ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇൻറ്റൻസിറ്റിയാണ് എക്സിബിറ്റ്, ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ദീസ് ആർ ഓൾ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ പീരിയോഡിക് ലോഡ്സ്. നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡൈനാമിക് ലോഡ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. ഡൈനാമിക് ലോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എങ്ങനെയായാലും അതിൻ്റെ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈമിനനുസരിച്ച് വാരി ചെയ്യും. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പീരിയോഡിക് ഓർ നോൺ പീരിയോഡിക്. സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ non-periodic loads in which the loading does not exhibit the same time variations excessively, or it may be either short duration or long duration. ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ചെറിയൊരു ടൈം ഡ്യൂറേഷനിൽ തന്നെ ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ ലോഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറയുന്നു. ഇതൊരു നോൺ പീരിയോഡിക് ലോഡാണ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡൈനാമിക് ലോഡ് ബിക്കോസ് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ലോഡ് ഇസ് വേരിയിങ്. വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എർത്ത് ക്വേക്ക് ലോഡാണ്. എർത്ത് ക്വേക്ക് ലോഡിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇത് വാരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് വാരി ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ വേരിയേഷൻ എങ്ങനെയാണ്, ഒരു സൈക്ലിക് ആയിട്ടല്ല, പീരിയോഡിക് ആയിട്ടല്ല, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റിൽ ടൈം വേരിയിങ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡൈനാമിക് ലോഡ്. എർത്ത് ക്വേക്ക് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡൈനാമിക് ലോഡാണ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പീരിയോഡിക്. ഇറ്റ്സ് എ നോൺ പീരിയോഡിക് ഡൈനാമിക് ലോഡ്. ഇനി നമുക്ക് ഡൈനാമിക്സിൽ ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് ടേംസ് ആൻഡ് ഡെഫിനിഷൻസ് നോക്കാം. So the first one is stiffness. It is a force required to produce unit displacement. Stiffness എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ലാബിലൊക്കെ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റിഫ്നെസ് അങ്ങനെയൊക്കെ. So a stiff spring means more force is required to produce a displacement എന്നാണ്. So next term is natural period. It is a time required to complete one cycle of free vibration. And what is a free vibration? Free vibration is a vibration which persists in a structure after the force causing the motion is removed. നമ്മളൊരു ഇനീഷ്യലി ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ള വൈബ്രേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീ വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ സെയിം നമ്മുടെ ടോർഷൻ പെൻഡുലം തന്നെയാണ്. അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നു, അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു ഫോഴ്സും കൊടുക്കാണ്ട് തന്നെ അത് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫ്രീ വൈബ്രേഷൻ. ആൻഡ് ഫോഴ്സ്ഡ് വൈബ്രേഷൻ. ഫോഴ്സ് വൈബ്രേഷൻ ഇസ് ജസ്റ്റ് the opposite. The vibration which is maintained in the structure by an external
പീരിയോഡിക് ഫോഴ്സ്. ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ആ വൈബ്രേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുള്ളൂ. എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ ഒരു വൈബ്രേഷൻ മോഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുള്ളൂ. So that kind of vibrations are called forced vibrations. And damping is a resistance to motion of a vibrating body. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്ത് വിടുന്ന ഡിസ്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും റെസ്റ്റിലേക്ക് വരും. That is due to the energy dissipation occurring in the vibrating body. അവിടെ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് എയറും ആ ഡിസ്കും തമ്മിലുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ കാരണമാണ് അവിടെ മോഷൻ കുറഞ്ഞു വരുന്നത്. സോ വൈബ്രേഷൻസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദിസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഡാംപ്ഡ് വൈബ്രേഷൻ. അതായത് നമ്മൾ മോഷൻ കുറഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡാംപ്ഡ് വൈബ്രേഷൻ. എനർജി ഡിസിപ്പേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡാംപ്ഡ് വൈബ്രേഷൻ. So another important term is degrees of freedom. It is the number of coordinates necessary to specify the position or geometry of mass point at any instant during its vibration. ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാം with an example. ഇതൊരു മാസാണ്. ഇതൊരു സിംഗിൾ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം സിസ്റ്റം എന്ന് നമ്മൾ പറയാനുള്ള റീസൺ ആണ് ഇനി പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഇതിൽ ഒരു ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയാനുള്ള റീസൺ ആണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. സോ വെൻ ദ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓക്കേഴ്സ്, ഇതിൻ്റെ ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ഷേപ്പ് പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇ എ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ മസ്റ്റാണ്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? സോ ടു ഡിഫൈൻ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് മാസ് അറ്റ് എനി ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് we require one coordinate. ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന കോർഡിനേറ്റ് മാത്രം മതി. ഈ മാസിൻ്റെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ മാത്രം നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ സിംഗിൾ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം സിസ്റ്റം. വൺ കോർഡിനേറ്റ് ഇസ് റിക്വയർഡ് ടു ഡിഫൈൻ ദ geometry of a deflection. So here A, this coordinate A defines the position of mass at any instant. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒറ്റൊരു എ എന്ന് പറയുന്ന കോർഡിനേറ്റ് മാത്രം മതി ഇതിൻ്റെ ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എ എന്ന് പറയുന്ന കോർഡിനേറ്റിൻ്റെ ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് സീ ദിസ് സെക്കൻഡ് സിസ്റ്റം. ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കേസിൽ ദിസ് ഇസ് ദ ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ഷേപ്പ്. ബട്ട് ഹിയർ വി നീഡ് ടു നോ ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് A1 and A2 to define this shape. New position of the system ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഏതൊരു A1 മാത്രം പോരാ, അല്ലെങ്കിൽ A2 മാത്രം പോരാ. വി റിക്വയർ 2 coordinates to define the position of masses at any instant. Understand? So dynamics entirely different ആണ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചതെന്ന്. So listen carefully. 2 coordinates A1 and A2 are required to define the position of the system at any instant. So what is degree of freedom of this system? It is 2, because 2 coordinates are required to define the position. But for this system only 1 coordinate is required. So this is a single degree of freedom system. Okay, so again let's see the definition of degrees of freedom. Number of coordinates necessary to specify the position or geometry of mass point at any instant during its motion, its vibration. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു സിംഗിൾ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കേസാണ്. അതായത് എ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് റിക്വയർസ് ജസ്റ്റ് 1 coordinate to represent the motion. So in dynamics, let's see how a single degree of freedom system is modeled mathematically. So the mathematical model of a single degree of freedom system, that is what is called a spring mass system. അതാണ് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു സിംഗിൾ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം സിസ്റ്റത്തിന് ഡൈനാമിക്സിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയാണ്. This is called a spring mass system. You can see the mass here, and there is a spring.
is having a stiffness K, and there is damping നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവൈസ്, it is called the dashpot, is also present in the system, and the motion അതിൻ്റെ ഒരു ഡിഗ്രിയിലുള്ള, അതായത് ഒരു കോർഡിനേറ്റ്, അതാണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് ഒരു ഡൈനാമിക് സിസ്റ്റം. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറയാം. നമ്മുടെ അഗെയിൻ ദാറ്റ് ടോർഷൻ പെൻഡുലം ടെസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം. ആ ടോർഷൻ പെൻഡുലം ടെസ്റ്റിൽ നമുക്കൊരു തിൻ വയറുണ്ട്. ആ വയറിന് പകരമാണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റിഫ്നെസ് ആലോചിക്കേണ്ടത്, ഈ ഒരു സ്പ്രിങ് ആലോചിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള മാസ് ഡിസ്ക്കാണ് നമ്മുടെ മാസ്സായിട്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത്. അതൊരു ഡൈനാമിക് സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു. അപ്പം അതിനകത്ത് ഡാമ്പിങ്ങിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തത് ഒന്നുമില്ല, പക്ഷേ ഡാമ്പിങ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതും അവിടെ ഉണ്ട് എന്നർത്ഥം. ഇന്റേണലി തന്നെ അവിടെ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഡാമ്പിങ്ങിന് വേണ്ടി. സോ അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം. സോ ദിസ് ഡാഷ്പോട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ഡാമ്പിങ്, ആൻഡ് ദിസ് K represents the stiffness and M represents the mass. So each dynamic system consists of a mass M, stiffness K represented by the spring in the model, damping C. C is nothing but the damping coefficient. K എന്ന് പറയുന്നത് stiffness ആണെങ്കിൽ, M എന്ന് പറയുന്നത് mass ആണെങ്കിൽ, C is nothing but the damping coefficient. It is a coefficient that represent the energy dissipation. Energy dissipation ഒരു മെഷർ ആണ് damping coefficient C എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത്. വാട്ട് ആർ ദ ഫോഴ്സസ് ആക്ടിങ് ഇൻ എ സിംഗിൾ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം സിസ്റ്റം. സ്പ്രിംഗ് മാസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ free body diagram of the mass. So ഇതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, it may or may not have an external force acting on it. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഫ്രീ വൈബ്രേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ല. if it is a forced vibration, this external force will be present. But anyways, നമ്മളൊരു ജനറൽ സിസ്റ്റം പറയുമ്പം അതിനകത്ത് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് പറയാം. And what are the other forces? See the direction of the external force, and what are the other forces? അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നോക്കുക. 3 ഫോഴ്സസ് ആണ് ബാക്കിയുള്ളത്. അതൊക്കെ ഇന്റേണൽ ഫോഴ്സസ് ആണ്. ഈ ഇന്റേണൽ ഫോഴ്സസിൻ്റെ ഒക്കെ ഡയറക്ഷൻ നോക്കുക. സോ one is a spring force. Spring force is due to the stiffness of the attached spring. Okay, and obviously there will be a damping force acting in the system, and there will be an inertia force acting in the system due to the mass. ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഈ ഒരു മാസ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു ഇനേഷ്യ ഫോഴ്സ്, ഡാമ്പിംഗ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഡാമ്പിംഗ് ഫോഴ്സ്, പിന്നെ ആ ഒരു സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റിഫ്നെസ് കാരണമുള്ള സ്പ്രിംഗ് ഫോഴ്സ്, ഇത്രയുമാണ് ഇന്റേണൽ ഫോഴ്സസ് ആക്ടിങ് ഇൻ ദ സിസ്റ്റം. ഇനേഷ്യ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാലോ. F is equal to ma ആണ് നമ്മുടെ inertia force, which is a force due to the mass. And ബാക്കി ഫോഴ്സസ് ഒക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സ്പ്രിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം, ഡാമ്പിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. So just remember, this is the free body diagram of the mass in the single degree of freedom system. It can have an external force acting on it. It can have 3 internal forces acting on the system. One is an inertial force, which is due to the mass, F is equal to ma, and damping force due to the damping energy dissipation present in the system, and spring force due to the stiffness of the spring or whatever is attached on the mass. Again നമ്മുടെ സെയിം ടോർഷൻ പെൻഡുലം ഡിസ്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലി ഫോഴ്സ് ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇനീഷ്യൽ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്രീ വൈബ്രേഷൻ ആണ് അതിനകത്ത് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അവിടെ ഇല്ല.
ബട്ട് നമ്മൾ ജനറലി ഒരു സിസ്റ്റം പറയുമ്പം എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഷുഡ് ബി ഷോൺ. ആൻഡ് ഇൻറ്റേർണൽ ഫോഴ്സസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പ്രിംഗ് ഫോഴ്സ്. നമ്മൾ ആ തിൻ വയർ ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ മേലെയുള്ള ആ തിൻ വയർ നമ്മുടെ മാസിൻ്റെ മേലെ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സാണ് സ്പ്രിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡാമ്പിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, നമ്മുടെ ഡിസ്ക് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ മേലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ, എയറുമായിട്ടുള്ള ഫ്രിക്ഷനാണ് അവിടെയുള്ള ഡാമ്പിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഡാമ്പിംഗ് ഫോഴ്സ് ആണ് കൊണ്ടാണ് സിസ്റ്റം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് റെസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നത്. ആൻഡ് ഇനേഷ്യ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡിസ്കിൻ്റെ മാസ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ്. സോ ദീസ് ആർ ഓൾ ദ 3 ഇന്റേണൽ ഫോഴ്സസ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദാറ്റ് സിസ്റ്റം. ഇനേർഷ്യൽ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു, F is equal to mass into acceleration, and spring force is equal to K into X, stiffness into displacement. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു മോഷൻ കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മാത്രം. ആ മോഷനാണ്, ആ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ സ്പ്രിംഗ് ഫോഴ്സ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് K into X. Spring force is equal to stiffness into displacement. And damping force is equal to C into dx by dt. dx by dt എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വെലോസിറ്റി ആണ്. ഇഫ് എക്സ് ഇസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്, dx by dt എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ആണ്. സോ C into dx by dt. C എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു? ഡാമ്പിംഗ് കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്. ഡാമ്പിംഗ് കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി ആണ് ഡാമ്പിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു C ഇൻറ്റു dx by dt. ഇവിടെ നമ്മൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും dx by dt എന്ന് എഴുതില്ല, നമ്മൾ എക്സ് ഡോട്ട് എന്നാണ് പകരം എഴുതുക. ബട്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് dx by dt, ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് എക്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം അല്ലേ. ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് നമ്മൾ ടൈം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് dx by dt ആണ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് dx by dt will be represented as x dot. And the third force, inertia force, we know that inertia force is equal to m into a, mass into acceleration ആണ്. So m into d square x by dt square. If x is displacement, dx by dt is velocity, and d square x by dt square is acceleration. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും d square x by dt square എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കില്ല. We use x double dot instead. So inertia force is equal to m into x double dot, which is mass into acceleration. അപ്പോൾ 3 ഫോഴ്സസും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻസ് മനസ്സിലായല്ലോ. സ്പ്രിംഗ് ഫോഴ്സ് is equal to K into X, damping force is equal to Cx dot, and inertia force is equal to mx double dot. So now let's write the equation of dynamic equilibrium. ഡൈനാമിക് ഇക്വിലിബ്രിയം ഇക്വേഷൻ ഒന്നുമില്ല, ഈ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം. സം ഓഫ് ഓൾ ദ ഇന്റേണൽ ഫോഴ്സസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ്. സോ ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഡൈനാമിക് ഇക്വിലിബ്രിയം ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ ഫോഴ്സസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ്, ദാറ്റ് ഇസ് mx ഡബിൾ ഡോട്ട് പ്ലസ് cx ഡോട്ട് പ്ലസ് kx ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ടി. എഫ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈംലി വേരിയിങ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആണ്. Inertia force plus damping force plus spring force is equal to external force. mx double dot plus cx dot plus kx is equal to f of t. So this basic equilibrium equation is very very important. ഇനി ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പല ഡെറിവേഷൻസും തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത്. So remember this equation and the calculation of each force.